स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं तिबलिसी, जहाँ पे अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जियोमेडी यूनिवर्सिटी है उसका हॉस्टल, एंड स्पेशली यहाँ पर जो हॉस्टल है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग है। लाइक सामने की साइड आपको मैं दिखाऊंगी, वहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल है, इस साइड गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है। और सबसे मेन बात कि जिस लोकेशन पे अपना हॉस्टल अवेलेबल है वहाँ से अगर वॉक करके भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। यहाँ पर ही उनका लाइक मेट्रो स्टेशन है, देन बसेस वगैरह अवेलेबल है कि स्टूडेंट को जाना है तो जस्ट 2 स्टॉप आता है एंड देन वो ईज़िली उनकी यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाते हैं। बाकी ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है जहाँ पे अपने सारे ऑलमोस्ट इंडियन और जितनी भी अपनी गुजराती लड़कियाँ हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में बाहर से ऐसा है, अंदर से अपना हॉस्टल किस तरीके से है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से अपना गर्ल्स हॉस्टल स्टार्ट होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं जो अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। कपड़े सूख रहे हैं बच्चों के, यस आप आ सकते हैं। वॉशिंग एरिया और सभी चीज़ें स्टूडेंट्स की यहीं पे अवेलेबल होती है। ये है बेसिकली स्टूडेंट्स की कैंटीन, जहाँ पे अपने जो बॉयज़ हॉस्टल है या गर्ल्स हॉस्टल है उन लोगों का खाना वगैरह यहीं पे प्रिपेयर होता है, जहाँ पे उनको प्रॉपर इंडियन वेज फूड जो है वो मिल जाता है। तो एक बार मैं आपको जस्ट मैस किस तरीके से है वो भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ द मैस एरिया और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। हेलो धामी, હેલો મેમ, કેમ છો? બસ મજામાં. મજામાં? ક્યારે આયા ક્યાંથી પાછા? આજે રાત્રે આજે રાત્રે, બરાબર. કેવું છે, ફાવે છે બધું? આવે છે, બરાબર છે, Complete? બધું કમ્પ્લીટ, ઓકે, જમવાનું ને બધું બધું બરાબર છે, Complete ફાવે છે? છે. હા. ओके, चलो सरस सरस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है अपने वो मील उनका यहीं पे लेते हैं। इसके अलावा एक बार जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है वो अपना किचन भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी लोग अपने इंडियंस हैं जो फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं। दिस इज द किचन। क्या हुआ? कैसे हो सर? एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू? फाइन। व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग टुडे? इडली सांभर, दैट्स ग्रेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज बच्चों के लिए बन रहा है, आज के मेन्यू में है इडली सांभर। आइए। ये अपना मैस है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर रहने के साथ साथ बाकी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे उनका वॉशिंग एरिया है, लॉन्ड्री वगैरह है ड्राई करने का, एंड देन ऊपर इवन गार्डन भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। आज यू कैन सी दिस इज़ द लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पे मशीन्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स को जब भी उनको मतलब वॉशिंग वगैरह करने होते हैं कपड़े, तो वो यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे जो रूम है उसके लिए भी यहाँ पे बालकनी वगैरह भी है, तो स्टूडेंट्स इजीली रह सकते हैं। वन रूम इज़ अवेलेबल दैट साइड। This is the view of our first floor, you can say. देखिए कितनी लाइक ग्रीनरी वगैरह है एंड अपने सारे स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं। आइए अब चलते हैं स्टूडेंट्स के रूम में एक बार। यहाँ पे भी रूम्स अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। ને આપણું ગુજરાતનું જે કહેવાય હિંચકો પણ અહીંયા અવેલેબલ છે છોકરાઓ માટે। તો ફ્રી ટાઈમની અંદર એમને અહીંયા સ્ટડી કરવું હોય તો પણ એ કરી શકે છે।
ધીસ ઇઝ અ વેરી સ્મોલ ગાર્ડન કે અહીંયા તમે લાઈક ગ્રીનરી ને બધું જોઈ શકો છો કે સાંજે જે છે સ્ટુડન્ટ્સ આવીને અહીંયા બેસતા હોય છે અને ભણતા પણ હોય છે. તો હવે એના સિવાય અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કે લાઈક સ્ટુડન્ટ્સના રૂમ અવેલેબલ છે. તો હવે આપણે આગળ વધીએ અને જે બીજી સ્ટુડન્ટ છે એ લોકોના એમને મળવા અહીંયા રૂમ છે જે અહીંયાથી પણ તમે જોઈ શકો છો લાઈક દેર ઇઝ મલ્ટિપલ રૂમ્સ ફોર આર ગર્લ્સ સ્ટુડન્ટ. સો ચલો કેટલો સારો વેધર છે અહીંયા કે લાઈક તડકો છે તો પણ એકદમ ઠંડીવાળો વેધર છે, કોઈ પ્રકારની કોઈ બી પ્રોબ્લેમ નથી. કોઈ સ્ટુડન્ટની તો ચાલો આપણે કોઈ સ્ટુડન્ટ જોડે એકવાર વાતચીત કરીએ કે અહીંયા એ લોકોને કેવું છે, ફાવે છે નથી ફાવતું ને કેવું રિવ્યુઝ છે. કેમ છો પ્રાંજલ? મજામાં? કેવું ચાલે છે બેટા? બસ સરસ ચાલે છે. ઉઠી ગયા? ઓકે, સરસ સરસ. જો આ અમારા આપણા ગાંધીનગરના જ સ્ટુડન્ટ છે મિસ પ્રાંજલ. તો પ્રાંજલ કેવું લાગે છે તમને અત્યારે અહીંયા? બસ અહીંયા બધું સરખું છે, સારું એવું છે, વેધર સારું છે. ચલો સરસ સરસ. તો હવે આપણે એકવાર જોઈએ કઈ જગ્યાએ આપણે રહેવાનું ને બધું છે સ્ટુડન્ટ્સનું. તમે આ રૂમ જોઈ શકો છો આપણા સ્ટુડન્ટ્સના કે કઈ રીતનું છે. અહીંયા બેડની સાથે સાથે આ સેન્ટ્રલ હીટર ને બધું પણ આપેલું છે, એટલે જો સપોઝ વેધરનું પણ કંઈક હોય તો એની અંદર પણ આ બધું વેધર ઓલમોસ્ટ સિમિલર રહે છે. પછી આ વોર્ડરોબ છે, અટેચ્ડ વોશરૂમ અવેલેબલ છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે. આ બેડ અને સ્ટડી ટેબલ જે છે એ બી સ્ટુડન્ટ્સને આપેલું છે સો દેટ જ્યારે એ લોકો સ્ટડી કરવા બેસે ત્યારે પણ પ્રોબ્લેમ ના થાય. પછી વોર્ડરોબ છે. તો લાઈક ઓવરઓલ બધી જે ફેસિલિટીઝ છે જે સ્ટુડન્ટ્સને અહીંયા મળવી જોઈએ એ બધી વસ્તુઓ અવેલેબલ છે. તો આપણે જસ્ટ વાત કરીએ તો કેવું છે તમારે અહીંયા? જો 1 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું ને? ના, મારે 6 મહિના પૂરા થયા. ઓકે, બરાબર. તો જે ત્યાં એ લોકો સ્ટડી ને બધું કરાવે છે કોલેજની અંદર, એની અંદર કેવું લાઈક ફાવે છે બધું? જે લોકો સમજાવે છે એ બધું અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય છે? બધું જ ઈઝી હોય છે. એ લોકો જે સમજાય બધાની PDF મોકલી દે છે, આપણે એ રીડ કરીને જવાની. ઉપરથી ટેક્સ્ટ બુક્સ બી મોકલે છે, તો એ બી તમે રીડ કરી શકો તમારા ડીપ કન્સેપ્ટ માટે. અને એ લોકોનું સારું હોય છે. ઓકે. અને એક્ઝામ ને બધું? એક્ઝામ બી બહુ જ સારી રીતે કન્ડક્ટ થાય છે. બધી MCQ વાઇઝ હોય છે. હવે પતી ગઈ અત્યારે એક્ઝામ? હા, પતી ગઈ. હવે સેકન્ડ પેપર બધા સરસ છે. ચલો સરસ સરસ. તો આપણે કોલેજ આજે આપણી હોસ્ટેલ છે અહીંયાથી કોલેજ કઈ રીતે તમે જવાનું? અહીંયાથી બસ સ્ટોપે બસ લઈને અમે જતા રહીએ. ઓકે. તો કેટલો ટાઈમ લાગે ત્યાં પહોંચવા? 15 મિનિટ થાય, 15-20 મિનિટ. ઓકે. પછી મેટ્રો બી અવેલેબલ છે? હા, મેટ્રો અવેલેબલ છે, પણ ત્યાંથી કોલેજ નથી જવાતું. ઓકે. એટલે જે બસ છે એ વધારે કન્વીનિયન્ટ છે ને? ઓકે ઓકે, સરસ. એટલે આપણે યુનિવર્સિટી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન બધું ઓકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી? કોઈ જ પ્રોબ્લેમ. અને આપણી જે હોસ્ટેલ છે અહીંયા હવે તમે કેવું કે લાઈક તમારા 6 મંથ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા, તો એની અંદર ઓવરઓલ કેવી રીતે રહ્યો કે લાઈક અહીંયાનું જે ફૂડ છે, કાંક તો રહેવાનું છે, કાંક તો જે બીજી ગર્લ્સ છે એ લોકો જોડે આપણું જે કોર્ડિનેશન હોય ને એ બધામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે ખરું? ના, ફૂડ આ લોકોનું સારું હોય છે. અહીંયા જ ગરમ ગરમ બનાવતા હોય છે, ટેસ્ટ બી હોય છે, ઇન્ડિયન ટેસ્ટ હોય છે સારો એવો. અને અહીંયા બધા અમારી યુનિવર્સિટી વાળા જ અમે છીએ, તો અમને કંઈ જ વાંધો નહીં આવતો. ઓકે, બરાબર. અને જેમ કે અપાર્ટ ફ્રોમ ફૂડ, જે તમારે અહીંયા કંઈક પણ નાનો મોટો પ્રશ્ન બને કે એવું કંઈક પણ થતું હોય તો એના માટે જેમ કે બ્રિજેશા મેમ છે ને, આઈ થિંક, હા, બ્રિજેશા મેમ અને ધવલ સર એ લોકોનું કેવું છે સપોર્ટ? અગર અમને કંઈક એવું લાગે કે નથી ભાવતું તો અમે અમને જઈને કહી દઈએ, તો એ અમને સારી રીતના બનાવી આપે. એ વસ્તુ ચેન્જ બી કરી દે અમુક વાર અમે કહીએ તો.
અમને જે ભાવે એ અમને બનાવી દે. ઓકે, બરાબર. અને એના સિવાય 6 મહિનાથી તમે અહીંયા છો તો લાઈક ઓવરઓલ જ્યારે આપણે ગર્લ્સ બાબતે કેમ કે આપણા તમારા બી પેરેન્ટ્સને આઈ થિંક આપણે ત્યાં મળ્યા હતા તો થોડું કન્સર્ન હોય ને કે ભાઈ હવે ત્યાં જશે કેવું રહેશે, સેફ હોય કે નહીં હોય. તો જ્યારે તમે યુનિવર્સિટી કાં તો હોસ્ટેલથી બહાર હો એ વખતે તમને એવું કંઈક લાગે છે ખરું કે લાઈક આ સેફ નથી કાં તો ઇનસિક્યોર ફીલ થાય કે એવું કંઈક? ના અહીંયાના લોકો બહુ જ સારા છે, ડિસિપ્લિનમાં બી બહુ રહે છે. અહીંયા એવું કંઈ સેફટી ના હોય એવું કંઈ લાગતું નથી. અને એવું હોય તો ધવલ સરે અમને કીધું છે કે તમે ગમે તે ટાઈમે મને કોલ કરી શકો અગર તમને એવું લાગે તો. ઠીક છે. તો ઓવરઓલ એટલે બધું ઓકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને? ઠીક છે. તો હવે આ વર્ષે પણ આપણા એટલે ઘણા બધા પેરેન્ટ્સને અત્યારે એવું કન્સર્ન છે કે ભાઈ મારી છોકરીને હું જોર્જિયા મોકલું કે ના મોકલું, તો એમને તમે કોઈ મેસેજ આપવા માંગતા હો તો તમે આપી શકો છો. હા, તમે મોકલી શકો છો. અહીંયા બહુ જ સારું છે ગર્લ્સ માટે તો સિરિયસલી બહુ સારું છે. યુનિવર્સિટી બી સારી છે, બધી જ સગવડ છે અહીંયા, તો તમે મોકલી શકો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ મેમ. તો હવે આપણે જઈએ નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સના રૂમમાં અને જોઈએ આ બેઝિકલી. હેલો, હાય, કેમ છો? શું ચાલી રહ્યું છે? ઓકે, કેમ છે નિધિ? હેલો શાલિની, કેવું છે બધાને? સારું છે? ચલો, સરસ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણા જે સ્ટુડન્ટ છે બેઝિકલી દે આર ફ્રોમ ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ. આમનું જે રૂમ છે એ 3 શેરિંગ રૂમ છે દેખો. અને રૂમ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે લાઈક કયા ટાઈપનું રૂમ આપેલું છે. અટેચ્ડ વોશરૂમ, પછી વોર્ડરોબ છે, એના સિવાય સેન્ટ્રલ હીટર, ફેન ને એ બધું પણ છે. એટલે વધારે જ્યારે ઠંડી કે એવું કંઈક હોય તો એ વખતે પણ જે અંદરનું ટેમ્પરેચર છે એ મોડરેટ હોય છે. પછી સ્ટડી ટેબલ આપેલું છે, ચેર છે એન્ડ એઝ આઈ ટોલ્ડ કે આ 3 શેરિંગ રૂમ છે તો એ પ્રમાણે આ લોકોના 3 બેડ બી અવેલેબલ છે. તો હવે આપણે આ લોકો માટે થોડુંક રિવ્યૂઝ લઈ લઈએ. સો બેઝિકલી તમને લોકોને અત્યારે ઓલમોસ્ટ તમારું ફર્સ્ટ યર કમ્પ્લીટ થયું ને? ફર્સ્ટ સેમ કમ્પ્લીટ થયું, રાઈટ? બરાબર. તો ઓવરઓલ 6 મંથ થઈ ગયું ને? ઓકે. તો કેવું રહ્યું એક્સપિરિયન્સ 6 મહિનાનો? ઓકે. એજ્યુકેશન વાઇઝ તમારી યુનિવર્સિટી વિશે કંઈક કહેશો? એ બી સારું છે, બધું ઇંગ્લિશમાં હોય છે. ઓકે. એટલે એટલે problem આપણી નહીં. જીઓમેડી યુનિવર્સિટી ને? Yes, જીઓમેડી. બરાબર. અહીંયાથી જવાનું ને એ બધું ટ્રાન્સપોર્ટેશન તમે કઈ રીતે use કરો છો? બસ થ્રુ જાઓ છો? ઓકે, બરાબર. અને એના સિવાય આઈ થિંક મેટ્રો ને એ બધું પણ અવેલેબલ છે? હા, ઓકે. એટલે પછી તમને એ વધારે કન્વીનિયન્ટ લાગે છે, રાઈટ? એના સિવાય આપણું જે આ હોસ્ટેલ છે, હોસ્ટેલની અંદર પણ જે બધી ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે, ઇવન આપણે જ્યારે ફૂડની વાત કરીએ કાં તો અહીંયા તમને ગમે તે બેઝિકલી રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય તો એના માટે તમે કોને કોન્ટેક્ટ કરતા હો કે કોણ તમને હેલ્પ કરતું હોય? ધવલભાઈ. ઓકે, ધવલ સર અને એમના ઓકે, બરાબર. બ્રિજેશા મેમ. ઓકે. તો કેવું છે એ લોકોનું કોઓપરેશન એ બધું? સારું છે. કઈ બી અડધી રાત્રે બી જરૂર પડે ટાઈમ બરાબર. અને ફૂડ ને એ બધું અહીંયા પ્રોપર મળે છે? હા, એ બી સારું હોય છે. ઓકે. એટલે ઇન્ડિયન ફૂડ બી મળે છે એન્ડ સવારે બ્રેકફાસ્ટ બી મળે છે. ઓકે, બરાબર. તો એ ફાવે છે ખરું હા. બ્રેકફાસ્ટ ને બધું? ઓકે, ડન. અને એજ્યુકેશન માટે અત્યારે સ્ટડી ને બધું તમે લોકો અહીંયા જ કરો છો કે પછી લાઈક ફ્રી ટાઈમ જ્યારે તમારો હોય ત્યારે તમે જે બહાર ગાર્ડન એ બધું અમે આતે જોયું કે બહુ સરસ બહાર આપેલું છે, ત્યાં હિંચકા બી છે આઈ થિંક, રાઈટ? હા. તો ત્યાં બી સ્ટડી ને બધું કરવા બેસો છો કે અહીંયા રૂમમાં જ? રૂમમાં બી કરીએ, અમુક વાર કોઈ હોલિડે હોય તો બહાર બી જઈએ. બહાર બી જાઓ છો? બરાબર. તો હવે ઓવરઓલ જેમ કે તમારા 6 મહિના અહીંયા પૂરા થઈ ગયા અને જ્યારે તમે અહીંયા એડમિશન લીધું હતું જોર્જિયાની અંદર જીઓમેડીમાં એ વખતે તમારા પેરેન્ટ્સને બધાને કન્સર્ન હતો કે ભાઈ આપણી છોકરીઓ છે ત્યાં જશે, સેફ હશે કે નહીં? તો અત્યારે તમને હવે કેવું કે અહીંયા સેફટી સિક્યોરિટી બાબતે અત્યાર સુધી કોઈ પ્રશ્ન બન્યો છે ખરું? ના, બિલકુલ બધું safe છે. મસ્ત safe secure છે અહીંયા બધું. ઓકે, બરાબર. એટલે તમે જેમ કે બહાર નીકળો ત્યારે એવું કંઈક લાગે કે હવે આપણે ઇન્ડિયાથી આવ્યા છીએ અને અહીંયાના જે લોકલ લોકો છે એ પાસેથી આપણને કોઈ ઇનસિક્યોરિટી ફીલ થતી ના, હોય કે એ કંઈ રીતે? નહીં.
ઓકે અને વેધર કન્ડિશન એ બધુંનું શું કહેવું છે તમારું? Weather બહુ બી સારું છે. Okay. આપણા ઇન્ડિયાના કમ્પેરિઝનમાં કેવું છે અહીંયા? એમ થોડી ઠંડ વધારે છે પણ સારું હોય છે. 22-25 જાય ટેમ્પરેચર એટલે રેન થઈ જાય. ઓકે બરાબર બરાબર ઠીક છે એના સિવાય કંઈક તમારે અમારા પાસેથી લાઈક સપોર્ટ કે એ બધાની જરૂર હોય તો બી તમે કહી શકો છો. સપોર્ટ તો ઓલવેઝ છે. હા સપોર્ટ તો ઓલવેઝ છે. બરાબર ઠીક છે સો થેન્ક યુ સો મચ તમારા લોકોના વેલ્યુએબલ ફીડબેક માટે થેન્ક યુ થેન્ક યુ મેમ.